Hello all. Yeah, I'm audible. Okay, thank you. Good. So let us continue with last time's lesson, material around we use. Okay. So let me share screen. Yes, toothpaste. I had given you homework. Thank you, dear. Yeah. How many of you have written the how many of you have done the homework? I had told you to. Areva, very good. Aditi has done. दीपिका हैज डन वेरी गुड और बाकी किसने किया है नो वन okay you found out okay we'll discuss let me just take a recap and then after that we'll discuss when we come to toothpaste we'll discuss about that okay yes here you are is the screen seen you can see the book right screen sharing is done okay fine thank you Mahika now let us continue. Uh, First, we talked about, we know different changes. Last time we have done that chapter. Now, here we'll be talking about different materials, which we are, a few materials we need to study in detail. So, what is meant by natural and man made material? We know that those material which are obtained from nature are natural. Same thing we had seen with changes and man-made changes, natural and man-made. So here also you have materials which are natural and man-made. Make a list of natural and man-made substances you see around. Okay, so whatever. We have learned that a new substance produced by chemical processing of natural substances called as man-made substance. So what here is expected is that any substance which is made, a new substance of course, from the natural substances is a man-made substance. By processing means whatever the changes are carried out. Here we learn about some substances which we see daily in our daily use. What are the substances? Acha. Then here, what were the next question which was asked or which we did was what are the substances which were used earlier to clean teeth? Now we know that we use toothpaste. There are various types of toothpaste, jhaak wala toothpaste, namak wala toothpaste, but basic ingredient we should know about the basic ingredients are same, only some here and there they keep. Same thing for shampoos also. They, you see that there are various names. सगळ्या shampoos वरती वेगवेगळी नावं असतात केलेली म्हणजे थिक हेअर साठी शॅम्पू, शायनिंग हेअर साठी शॅम्पू. बेसिक इन्ग्रेडियंट शॅम्पू मधले सेम असतात, फक्त थोडस इकडे तिकडे कधी कधी ऍडव्हर्टाइजमेंट किंवा खपायला सुद्धा असं हे केलं जातं. पण मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज लाईक बेसिक मेन इन्ग्रेडियंट्स रिमेन द सेम. त्यानंतर टूथपेस्ट मध्ये वेगवेगळ्या टूथपेस्ट असतात, त्याच्यामध्ये काय मेन इन्ग्रेडियंट्स काय आहेत हे आपण बघायचं. So we have seen that in olden times in India, it was, you know, natural products. That is acacia bark, झाडाचा बुंदा होता त्याच्यापासनं. त्याच्यानंतर कडुनिंबाची थोड्या छोट्या छोट्या काय म्हणतात ट्विग्स. ट्विग्स इज स्मॉल ब्रांचेस, अगदी लहान असे पेन्सिल सारख्या तुकडे असतात ना झाडाचे, ते वापरले जातात. कोल पावडर म्हणजे कोळसा, ऍश, टूथ पावडर, सॉल्ट. त्याच्यानंतर हे आपलं काय अनार हे असतं ना पोमोग्रॅनेट. पोमोग्रॅनेट म्हणजे डाळिंब. डाळिंबाचा सुद्धा सालं जी असतात ती, तिला सुकवून त्यांना थोडस गरम करून सुद्धा काही ठिकाणी वापरतात.
So today we have a variety of toothpaste and tooth powders are used for this purpose. Now the main ingredient of toothpaste is calcium carbonate and calcium hydrogen phosphate, which removes the dirt from the teeth. म्हणजे दातावरचं जे हे असतं चढलेला जो मळ किंवा बुरी असते आपण ज्याला म्हणतो ती काढण्यासाठी what you use is that हे toothpaste मध्ये calcium carbonate आणि calcium hydrogen phosphate. They also polish the teeth म्हणजे दात स्वच्छ ठेवण्यासाठी त्यांची मदत होते. A certain proportion of fluorides in the toothpaste helps to prevent tooth decay. म्हणजे जेव्हा फ्लोराईड आता बऱ्याच टूथपेस्ट ह्या फ्लोराईड वाल्या असतात तर त्यांनी दातांना किडणं थांबवतं आणि मजबूती पण येते. इट इज एसेन्शियल फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स अँड इनॅमल्स कव्हरिंग द टीथ. मग दातावरती जे इनॅमल असतं किंवा दाताची जे हाडं असतात, हिरड्या असतात ते मजबूत करण्यासाठी सुद्धा फ्लोराईडचा वापर केला जातो. Now, in the period that is earlier to 500 BC, before Christ, म्हणजे दोन ह्याच्यामध्ये ना बिफोर क्राइस्ट आणि आफ्टर क्राइस्ट. आफ्टर क्राइस्ट इज मोर रिसेंट वन्स. तर त्याच्यामध्ये हे फार जुना काळ झाला. कंट्रीज सच एज चायना, ग्रीस, रोम ह्यांच्यामध्ये टूथपेस्ट बनवली होती. पण ती कशी बनवली होती? इट वॉज मेड बाय फ्रॉम द बोन पावडर आणि शेल्स. म्हणजे आता बोन पावडर म्हणजे बोन्स म्हणजे हाडांची जी पावडर असते ती आणि शेल्स म्हणजे समुद्र शंख शिंपले वगैरे. कारण मग त्याच्यामध्ये काय असतं? कॅल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट हे जे इन्ग्रेडियंट्स आपण बघितले ते ह्याच्यामध्ये असतात. सो तेव्हा त्या काळी सुद्धा ह्या मंडळींना माहिती होतं की दाताला शक्ती कशातनं मिळते. टूथपेस्ट of which soap was the ingredient came into use in 19th century. तर 19th century मध्ये मग त्याच्यामध्ये साबण घातला जायचा. म्हणजे आय थिंक सम अल्कली घातलं जायचं. लेटर टूथपेस्ट वॉज मेड युझिंग चॉक लाईक मटेरियल. सो हा जो टूथपेस्टचा प्रवास आहे अगदी हाडांच्या पूड करून मग साबण घातलेली मग त्याच्यानंतर चॉक सारख्या मटेरियल पासनं हे जे काय म्हणतात हा प्रवास झाला टूथपेस्टचा अगदी. आणि आताच्या जे रिसेंट टूथपेस्ट आहे तर दोज टूथपेस्ट. सो द फर्स्ट कमर्शियल टूथपेस्ट वॉज मेड बाय कोलगेट. सो कोलगेट कंपनीने ह्या सगळ्याचा आढावा घेतला आणि 1873 मध्ये त्यांनी फर्स्ट आय मीन कमर्शियल प्रोडक्शन म्हणजे काय म्हणता येईल त्यांचा बिझनेस सुरू केला विथ टूथपेस्ट. ओके, सो दॅट वॉज इट. नाव तुम्ही जी इन्फॉर्मेशन काढली ती मला वाचून दाखवा. Yes, Deepika, you can start. After Deepika, Aditi. Anybody else has done the homework? You're supposed to be doing it, right? Mahika is today new. मला नाव माहिती नाहीये. अनहोती का? Who else is there? One moment. Okay, so Aditi, you can read. Hello. हाँ. Hello, ma'am. Aditi, Uh, Aditi what and are the in हाँ चालेल, हरकत नाही. We'll tell. what are Sorry. the ingredients हाँ, in yes, yes. toothpaste What are container? they? The principal ingredients of a toothpaste are calcium carbonate and calcium hydrogen phosphate. The other ingredients are variety of component and the two main are fluoride and detergent. Very nice, very nice, very good. पण ऍक्च्युली टूथपेस्ट वरना फाइंड आउट केलंय का? वाचून बघितलं का? घरी कोणती वापरतात टूथपेस्ट? घरी कोणती वापरतात? अदितीच्या घरी कोणती? येस दीपिका, जस्ट वन मोमेंट. आय वॉन्ट युअर आन्सर ऑल्सो. या अदितीच्याकडे कोणती टूथपेस्ट वापरतात आणि त्याच्यावरचे इन्ग्रेडियंट्स काय आहे? नो यू ओके. एखादी स्पेसिफिक टूथपेस्ट घ्यायची घरातली आणि मग यू कॅन ऑलवेज या कोलगेट. सो कोलगेट मध्ये काय इन्ग्रेडियंट्स आहेत? आता आपण हे जे वाचलेले आहेत का आणि नवीन आहेत? हे हळूहळू ना कायम वाचायचं. ओके फाईन. लेट अस टेल दीपिका टू रीड इट. अदर्स यू कॅन ऑल्सो यू शुड बी डुईंग. काय होमवर्क विचारलं होतं? सिम्पल विचारलं होतं.
ओके फाइन. चलो दीपिका वाच. हेलो मैम. येस बोल. कोलगेट, कॅल्शियम कार्बोनेट, सॉर्बिटॉल, सोडियम लॉरियल सल्फेट, एरिजिन, सिलिका, टिटॅनियम डायऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, फ्लेवर, कॅरेजिनॅन, सोडियम मोनोफ्लोरफॉस्फेट, सोडियम बिक्राबोनेट, पोटॅशियम नायट्रेट, बेन्झिल अल्कोहोल, सोडियम सॅकॅरिन अँड लिमोनेन. केवढे इन्ग्रेडियंट्स आहेत या. हे सगळे जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते एक टूथपेस्ट बनवायला. आपण दीपिका स्टार्टिंग पासून वाच. पहिले दोन काय होते? कॅन यू रीड इट अगेन? कॅल्शियम कार्बोनेट अँड सॉर्बिटॉल. सॉर्बिटॉल. ओके. कॅल्शियम कार्बोनेट अँड सॉर्बिटॉल. सॉर्बिटॉल इज शुगर. मोर ती जी गोडपणा असतो तो. पण डिड यू एन्काउंटर कॅल्शियम हायड्रोजन? कॅल्शियम कार्बोनेट मिळालं, पण कॅल्शियम हायड्रोजन फॉस्फेट आहे का? ओके. सो शी फाउंड आउट दिस फ्रॉम ऍक्च्युअल टूथपेस्ट. म्हणजे आपण जो स्टडी करतो ते. येस प्रथमेश, यू ऑल्सो वॉन्ट टू रीड? येस. वन मोमेंट. दीपिका, आर यू डन? तुला काही सांगायचंय का ह्याच्यामध्ये? डू यू वॉन्ट टू ऍड एनिथिंग? अदितीने आपल्याला माहिती दिली विच वॉज समथिंग डिफरंट. म्हणजे शी यू सेड की कॅल्शियम हायड्रोजन फॉस्फेट आणि कॅल्शियम कार्बोनेट, पण शी ऑल्सो यूज क्लोराइड्स आणि डिटर्जंट. ओके, दीपिका इज डन. फाईन, व्हेरी गुड. मग आता प्रथमेश, येस, कॅन यू रीड इट आउट? तुझ्याकडे काही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आहे? हॅलो मॅम. येस. इंग्रेडियंट ऑफ सेन्सोडाइन. ओके फाईन, गुड. एक्वा, हायड्रेटेड सिलिका, सॉर्बिटॉल, पोटॅशियम नायट्रेट, ग्लिसरीन, PEG6, सोडियम लॅक्सरी सल्फरेट, आरोमा, टायटॅनियम डायऑक्साइड, झेंटम गम, चोकामिडोप्रोपेल बेटन, सोडियम सच्चारिन, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम हायड्रॉइड. अरे वा. सो फक्त ह्याच्यामध्ये सॉर्बिटॉलच एक आपल्याला कॉमन वाटला. बाकी ह्यांनी वाचलेल्या टूथपेस्ट मध्ये बरंच काय काय होतं. सोडियम लॉरियल सल्फेट. ओके अदिती, जस्ट वेट हा, लेट मी टॉक. सोडियम लॉरियल सल्फेट, त्याच्यानंतर आणखीन खूप पोटॅशियम नायट्रेट, सोडियम हायड्राइड, सोडियम फ्लोराईड. हे त्यांनी जी वाचलं ते टूथपेस्ट फ्लोराईड वाली टूथपेस्ट होती. ओके फाईन, व्हेरी गुड. सो वी आर, यू जस्ट सी, म्हणजे तुम्ही जर का मॉलमध्ये गेलात आणि उभे राहिलात तर तुम्हाला कितीतरी वाचन करायला मिळेल. तेवढ्या तरी एक टूथपेस्ट दुसऱ्या टूथपेस्ट सारखी नाहीये. यू रेड अबाउट सम टूथपेस्ट अँड ही रेड अबाउट सम अनदर टूथपेस्ट. सो प्रत्येक टूथपेस्ट मध्ये इन्ग्रेडियंट्स वेगवेगळे असतात. हा जो अभ्यास असतो तो नेहमी करायचा असतो. येस अदिती, कॅन यू टेल अस काय तुला म्हणायचंय? हॅलो. Ingredients in Colgate toothpaste: calcium carbonate, sorbitol, sodium sulfate, arginine, silica, titanium dioxide, sodium silicate, flavor, carrageenan, sodium monofluorophosphate, sodium bicarbonate, potassium nitrate, sodium saccharine, limonene, and aqueous base. व्हेरी गुड. लिमोनिन आहे का लिनोनिन आहे माहिती? अक्वियस बेस आहे. त्याच्यानंतर सोडियम काय होतं ते मगाशी? सोडियम कार्बोनेट होतं. सोडियम आणि यू यूज सम अदर वर्ड. सोडियम बायकार्बोनेट आहे. सो सोडियम बायकार्बोनेट. हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स नॉर्मली पेस्टमध्ये असतात. सो व्हेरी गुड, दॅट वॉज अ गुड एक्सरसाइज. आता आपण पुढे जाऊया. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टूथपेस्ट. नेक्स्ट product, not toothpaste. What is the source of fluoride in a toothpaste or tooth powder? Okay, so can आता मगाशी तुम्ही वाचलं तर त्यांनी सोडियम फ्लोराईड सांगितलं. दॅट वॉज आणखीन आय थिंक यू यूज अदिती रेड आउट समथिंग रिलेटेड टू फ्लोराईड. बरंचसं मोठं नाव होतं. सो दॅट वॉज अगेन अ सोर्स ऑफ फ्लोराईड.
So that fluoride can be used in the toothpaste. Note down all the information given on a tooth powder, toothpaste container or carton and discuss. So we will discuss this part. आपण वेगवेगळ्या टूथपेस्टचे हे बघितले इंग्रेडियंट्स आणि त्याच्यावरती आपण we discussed. Anyways, are you comfortable? Shall we go further? कळलं? Okay, fine, good. Let us go further. Here we are talking about material around us. Okay. Now coming to the next term is detergent. What do you understand by detergent? Can you write in the chat box? Detergent म्हणजे काय? केलं होतं ना आपण? Derived from Latin word deterger, which means to wipe away. म्हणजे पुसून टाकणं, निघून जाणं, काढून टाकणं. Yes, and a detergent is a substance that cleans or wipes away dirt. त्यामुळे बुळबुळीत असतं ना ते, म्हणजे साबण जो बघितला तर बुळबुळीतपणा येतो साबणाने, कारण तो आता ती प्रोसेस कशी आहे, तो कसा डर्टला काढणार हे आपल्याला बघायचं आहे. सोप नट म्हणजे रिठ, घरी तुमच्या केस धुवायला वापरतात शिकेकाई आणि रिठ, पण रिठाला भरपूर स्पेस असतो, त्यांनी पण देन सोप पॉड शिकेकाई, देन सोप, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पावडर, या लिक्विड सोप, शॅम्पू, हे सगळे जे आहेत ते डिटर्जंटचे प्रकार आहेत. ओके, सो ऑल दीज आर डिटर्जंट्स. डिटर्जंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॅटिन वर्ड डिटर्जर. रिमेंबर दिस, एमसीक्यूज मध्ये वगैरे येईल. आता शाळा सुरू झाली आहे का नाहीये? हॅव दे टोल्ड यू टू जॉईन? कधीपासून शाळा सुरू होणार? हॅज इट स्टार्टेड? ओ ग्रेट, तुम्ही लोक जाताय आता शाळेत. वंडरफुल. From today only? Okay, okay. Today is what? Thursday. Acha. Okay, okay. तुम्ही सगळे, so you must have enjoyed na going to school after such a long time. You must have met your friends also. Okay. अरे वा, सगळ्यांनी हा हा लिहिले. Yes, I can understand. मजा आली असेल शाळेत. There's so much fun. Yes, there is so much fun. Enjoying. Okay. Fine, fine. Chalo, let us go further. So we were talking about detergents. Toothpaste over. Now let us go to. So remember what are the main ingredients of toothpaste? Calcium carbonate and calcium hydrogen phosphate. So these are the main ingredients. हे एक. I want to highlight it. कसं हा. आता पुरता फक्त nothing. Yeah. So this is it, calcium carbonate and calcium hydrogen phosphate. Now coming to detergents. Oh, sorry. Okay. Now what happens? असं होतं. हा. Let us perform an experiment. What they have done. Take a clean glass bottle, oil, water, and detergent. Okay. Now, some problem with that. Okay. Now what you do is that take some water in a clean glass bottle. एका स्वच्छ glass bottle मध्ये पाणी घ्या. Add some oil into it. त्याच्यामध्ये तेल घाला. तर आता तेल काय होईल? त्या गेल्या वेळेला मी हा प्रश्न विचारला होता. Does anybody remember? तेलाला काय will it mix with water? तेल पाण्यामध्ये मिक्स होईल. त्यांनी काय सांगितलं? पाणी घ्या. ओके. या. So that layer of oil will float. म्हणजे तरंगेल. पाण्यात तेल हे नाही होत, मिक्स नाही होत. इट फ्लोट्स ऑन वॉटर. येस, इट जस्ट रिमेन्स.
म्हणूनच आपल्याला तुम्ही पावसाळ्यात बघितलंय, पावसाळ्यात गाडी गेली रस्त्यावरनं की असं एक तवंग जमतो आणि तो तवंग जो असतो तो आपल्याला रंगीत असा एखादा सर्कल दिसतं ज्याच्यामध्ये अनेक रंग, रेनबो कलर्स. येस, येस, दॅट इज. So now let us go to the experiment. Take some water in a clean glass bottle. Add some oil into it. त्याच्यामध्ये थोडं ते and the layer of oil will float on the water. Shake the bottle vigorously. अगदी जोरात ती बाटली हलवा. And after some time when the liquid in the bottle settles, काय होईल हलवल्याने खूप सारे असे बबल्स वगैरे येऊन ते एकजीव व्हायचा प्रयत्न होईल. पण तुम्हाला लक्षात येईल की जेव्हा ती बॉटल आपण शेकिंग थांबवलं त्याचं हलवणं आणि मग तिला एका ठिकाणी लांब असं ठेवून दिली म्हणजे आपण तिला हात लावायचा नाही. सो वी आर अलाउिंग इट टू सेटल. द ऑइल विल अगेन बी सीन फ्लोटिंग ऑन द वॉटर. मग काय दिसेल एवढं शेक केलं एवढं हे केलं तरी सुद्धा परत आपल्याला ऑइल विल बी स्टील फ्लोटिंग ऑन वॉटर. ओके. नाउ ऍड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सोल्युशन. Now add few drops of the solution of a detergent. मग आता साइड बाय साइड काय करायचं साबणाचं पाणी करून ठेवायचं. सर्फ एरियल कोणताही असेल तुमच्याकडे जो साबण असेल त्याचं पाणी करून टाकायचं घ्यायचं. ओके. सो नाउ ऍड अँड दॅट यू ऍड इट टू द सोल्युशन. म्हणजे जिथे पाणी आणि तेल हे मिक्स होत नाहीये त्या सोल्युशन मध्ये आपण थोडंसं डिटर्जंट टाकायचं. Shake the bottle vigorously. You will now see that the water and oil become homogeneous. म्हणजे एकत्रित येतात. आता काय होतं सेपरेट दिसत नाही. जसं ऑइल वेगळं दिसत होतं आणि पाणी वेगळं दिसत होतं तसं नाही. आता ते एकजीव होतं, होमोजिनस होतं, ज्याला एकजीव म्हणतात. अँड द कलर ऑफ द मिक्सचर अपियर्स मिल्की. त्यामुळे ते सगळं जे काही मिश्रण आहे ते आता असं दुधी झालंय कारण त्याच्यामध्ये म्हणजे आपण हे घातलं होतं. करेक्ट. वी आर युझिंग सोप ॲज अ इमल्सिव्ह म्हणजे इट इज going to bring about the mixing of oil and water. Is it clear? कळलं तुम्हाला what is the experiment? What does the experiment tell us? Yes. So what we did was take bottle त्याच्यावरती ऑइल टाकायचं. ऑइल टाकल्यानंतर ऑइल will float. But we don't want floating oil, right? We want दिवाळीला ठीक आहे, दिवाळीला ते पंत्या वगैरे फ्लोटिंग पंत्या बनवतात ना पाण्यात. तसं आपण इथे आता ऑइल जे आहे त्याला एकजीव करायचंय. वी डोंट वॉन्ट इट फ्लोटिंग. मग त्यावेळेला काय करायचं थोडंसं डिटर्जंट घालायचं आणि देन कीप ऑन शेकिंग. वेन यू शेक दॅट यू विल सी दॅट व्हाईटिश कलरचं ते मटेरियल झालंय आणि व्हाईटिश म्हणजे मिल्की झालंय, दुधी झालंय आणि you will see that the water and oil you cannot now separate it. त्यांना आपण वेगळं करू शकत नाही. आता ते एकजीव झालंय. ओके. You do it now. Okay. करून केलं तू आता. अरे वा. He looks like a young scientist only. त्यांनी आत्ताच्या आत्ता केलं. आपण जी एक्सपेरिमेंट बोलत होतो. Very good. Very good. Did you see all these observations? You have done. Deepika also has done this experiment. Very good. Very nice. Keep it up. So why does this happen? Now to me, if you have done the experiment, can Deepika tell me why, what is the reason? Why is it happening? Anybody knows the reason why? की साबण घातल्यानंतर पाणी आणि ऑइल मिसळतात. आधी मिसळत नाही. कशामुळे? ingredients are there. What is ingredients? त्या वस्तू ज्या आहेत त्या आहेत. पण what are they doing? Which ingredient is helping? Okay, let us go further. Okay, fine. So now why does this happen? हे का होतं? So the molecules of a detergent are long. Okay, आता हा जो आहे असे molecules आपल्याला दाखवलेले आहेत. Okay, so here you can see that it's a molecule of detergent. Okay, this is a molecule of detergent. So here you can see that the molecules of detergent are long and the properties of its two ends are different. म्हणजे एका ह्या बाजूनी वेगळं त्याची प्रॉपर्टी आहे आणि दुसऱ्या बाजूला वेगळी प्रॉपर्टी. म्हणजे तो एकसारखी काय म्हणता येईल एकसारखा सेम प्रॉपर्टी दाखवत नाही. म्हणजे त्याच्या
आकारमानाला किंवा ते जर मॉलिक्यूल घेतला तर एका ठिकाणी ऍक्टिव्हिटी त्याची वेगळी आहे आणि दुसऱ्या ठिकाणी त्याची ऍक्टिव्हिटी वेगळी आहे. म्हणजे तो वेगळ्या पद्धतीने एका बाजूनी रिॲक्ट होईल तर दुसऱ्या बाजूनी वेगळ्या पद्धतीने. सो व्हॉट हॅपन्स इज प्रॉपर्टीज आर टू डिफरंट म्हणजे त्याच्या ज्या क्वालिटीज प्रॉपर्टीज आर दे आर डिफरंट. Now, a molecule of detergent holds on to the water molecule at the end and an oil molecule at the other end. मग आता अशा वेळेला काय होतं, जेव्हा आपण हे मिक्सिंग करून बघितलं त्यावेळेला जेव्हा आपण डिटर्जंट टाकतो त्यावेळेला तो डिटर्जंट आहे तो एका बाजूला सोपला ह्याला पकडतो, ऑइलला पकडतो आणि एका बाजूला वॉटरला पकडतो. सो यू कॅन सी दॅट ॲट टू एंड्स इट शोज डिफरंट प्रॉपर्टीज. ओके, आर यू फॉलोइंग? कळतंय तुम्हाला सगळ्यांना की वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्जंट, वाय डिटर्जंट इज एबल टू मिक्स ऑइल अँड वॉटर. इज इट क्लिअर सो फार? कळतंय ना? ओके. सो व्हॉट इज हॅपनिंग इज वेन यू डिड दॅट एक्सपेरिमेंट तुमच्या लक्षात येईल की तिथे जो डिटर्जंटचं जे एक घेतल्यानंतर त्याच्या एका बाजूची प्रॉपर्टीज वेगळ्या असल्यामुळे तिथे वॉटर येऊन बसतं. तसंच एक दुसऱ्या बाजूच्या प्रॉपर्टीला वेगळे असल्यामुळे म्हणजे त्याचं पद्धत किंवा वागणं किंवा रिॲक्टिव्हिटी वेगळी असल्यामुळे त्या तिथे ऑइल येऊन बसतंय. ओके, सो लेट अस गो फर्दर नाव. So what happens is as a result the molecules of oil mix with water आणि ह्याच्यामुळे त्याची ती जी पद्धत म्हणजे तो डिटर्जंट असं दोघांनाही पकडून ठेवतो आणि म्हणूनच यू कॅन सी दॅट ऑइल अँड वॉटर are going to mix when you add detergent. This is how soap acts when we wash ourselves or our soiled clothes. म्हणजे जेव्हा आपले कपडे धुतो, जेव्हा खराब कपडे असतात तेव्हा किंवा आपण जेव्हा आंघोळ करतो तर समजा 2-4 दिवस आंघोळ नाही केलं तर अंगावरती खूप सारा मळ होतो, बरोबर? तो कसा निघतो? तर ह्या पद्धतीनेच निघतो अंगावरचा मळ. तो कशामुळे किंवा कपड्यांवरचा मळ ह्या पद्धतीने की डिटर्जंट जो आहे तो एका बाजूनी पाण्याला आणि दुसऱ्या बाजूनी ऑइलला हे करतो, पकडून ठेवतो किंवा इट विल जस्ट कंबाईन म्हणजे इट विल जस्ट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट देअर होमोजिनिटी किंवा त्यांना एकजीव करण्याचा प्रयत्न करतो. Our body and clothes become oily for various reasons such as applying gels or creams. म्हणजे आपण शरीरावरती बरेचसे म्हणजे काय म्हणता येईल पावडर नुसती न लावता बाहेर जायचं असतं तेव्हा किंवा घरी असतं तेव्हा आपण मॉइश्चरायझर लावतो किंवा काही क्रीम्स लावतो. और वी ऑइल अवर हेअर म्हणजे डोक्याला आपण तेल लावतो. तर ते सगळं तेल जे आहे ते सुद्धा आपल्या हातात असतं, अंगावरती उतरलेलं असतं. So the oily layers stick fast to the crisscrossing threads of the material of our clothes. मग त्यामुळे काय होतं की ते जे तेल आलेलं असतं that will be आपल्या कपड्यांवरती, तुम्हाला माहितीये तेल पडलं तर काय होतं ना, त्याचे डाग राहतात. तर ते जे तेल थोडं आहे थोड्या प्रमाणात ते आपल्याला डाग दिसत नाही, but they are already on our clothes. Now soap is used to remove them. Due to the property of holding on to both oil and water, so water spreads easily on many types of surfaces. So you can see that की सोप जो आहे तो बऱ्याच ठिकाणी यू कॅन ऑलवेज सी की कशामध्ये विरघळून जातो. विरघळून म्हणजे त्याला फेस येतो आणि मग तो जो आहे तो आपल्या कामाला सुरुवात करतो. काय करायचं असतं त्याला की द ऑइली लेअर जो आहे समजा तेल किंवा काही जे जसं आपण वरती बघितलं तर ते जेव्हा कपड्यांमध्ये चिकटून बसलेलं असतं त्यावेळेला सोप ट्राईज टू रिमूव्ह इट बाय होल्डिंग ॲट वन एंड अँड होल्डिंग वॉटर ॲट दी अदर एंड. एका साईडला ह्यांनी त्या सोपनी ह्या इथे दाखवलेला आहे बघा, मॉलिक्यूल ऑफ ऑइल जो आहे तो इथे चिकटलेला आहे आणि you can see that the other end there is water also. So it is using both water and oil to it is remove, and soap can bring about them together and thus remove the
mud किंवा oily mud on the cloth surfaces. Okay. So soap water spreads easily on many types of surfaces. आणि त्यामुळे काय होतं की सोप वॉटर आपण बऱ्याच पद्धतीच्या बऱ्याच टाईपच्या कपड्यांना वगैरे यूज करू शकतो किंवा इवन ओटा धुवायला पण आपण हे करतो. रात्री जेवण झाल्यानंतर आपण तुम्ही आईला बघितलं असेल की ओटा जो आहे तो शी विल क्लीन इट विथ डिटर्जंट वॉटर किंवा कपड्यावरती थोडं घेऊन किंवा पावडर टाकून मग बिकॉज ओट्यावरती सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात ऑइल असतं आणि पाणी असतं. तर ते ऑइल आणि जे पाणी किंवा मळ असतो किंवा दिवसभर आपण काम केलेलं असतं त्याच्यावरती तर ते जो काही चिकटपणा आहे तो घालवण्यासाठी सोप वॉटर. ओके. द प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टन्स of spreading on the surface is called as surface activity. मग ही जी ऍक्टिव्हिटी आपण बघितलं की सोप वॉटर हे सरफेस वरती जातं आणि तिथला जो मळ असतो तो त्या आपलं पाणी जे आहे त्याच्या ह्यानी ते धुवून काढलं जातं. मग आता ह्या प्रॉपर्टीला काय म्हणतात? इट इज कॉल्ड एज सरफेस ऍक्टिव्हिटी अँड द सबस्टन्स इज कॉल्ड एज सर्फॅक्टंट. म्हणून जे सोप वगैरे आहेत त्यांना सर्फॅक्टंट म्हटलं जातं. केमिस्टच्या भाषेमध्ये किंवा केमिस्ट्रीच्या भाषेमध्ये दे कॉल इट ॲज सर्फॅक्टंट त्यांना म्हणतात. ओके. सो डिटर्जंट्स आर सरफेस ऍक्टिव्ह. वन इफेक्ट ऑफ सरफेस ऍक्टिव्हिटी इज लादर फॉर्मेशन. आणि नेहमी जेव्हा सर्फॅक्टंट म्हणजे का त्यांना नाव पडलं? सरफेस वरती काम करणारे किंवा सरफेस ऍक्टिव्हिटी. आणि यू कॅन सी दॅट वन इफेक्ट इज लादर फॉर्मेशन. म्हणजे जो आपल्याला काय म्हणतात फोम येतो. फोम म्हणजे यू सी दॅट साबण लावल्यानंतर इट बिकम्स व्हेरी हाऊ डू से अ फेस. यू गेट द सो फोम. दॅट फोम जो आहे किंवा लादर आहे फेस जो येतो दॅट इज द सरफेस ऍक्टिव्हिटी. तो ह्या ऍक्टिव्हिटी म्हणजे एखाद्या गोष्टीच्या पुरुष भागावरती किंवा मेन जो तोंडावरती किंवा सरफेसवरती जे काही मळ जमा झालेला आहे तो डिटर्जंट आपल्या अशा पद्धतीने बाय युझिंग इट्स सरफेस ऍक्टिव्हिटी इट इज एबल टू रिमूव्ह इट. इज इट क्लिअर? वॉज आय क्लिअर? आय ट्राय टू एक्सप्लेन इट. हॅव यू अंडरस्टूड what is the most important property of a detergent किंवा and what is it called as? दुसरं नाव काय आहे? Can anybody tell me what are detergents also known as? Very correct. Surfactants. They are called as surfactant because they act on the surface to remove your mud and surfactant. Very correct. To remove oil and mud. Am I clear? Have you all understood? इथपर्यंत कळलं? Shall we go further? Okay, fine. So before I go further, can anybody tell me how does soap remove mud or dirt from the cloth? हे आता कसं from any cloth किंवा any surface area. How will it remove? What is the way it will work? Okay, yes, Deepika, tell. मॅम सोप किंवा डिटर्जंट मॉलिक्यूल वॉटरच्या मॉलिक्यूलला वेगळं आणि तेलाच्या मॉलिक्यूलला असं वेगळं वेगळं करून ठेवतात आणि त्याच्यामुळे घासल्याने ना तो जे मड किंवा काही तेलाचं जे हे असतं ना ते निघून जातं. व्हेरी करेक्ट. पण आता वेगळं वेगळं म्हणजे त्याच्या एका बाजूला पाणी म्हणजे दॅट एंड इज हायड्रोफोबिक. हायड्रोफोबिक म्हणजे पाणी ज्याला आवडतं ते. आणि नॉट हायड्रोफोबिक. हायड्रोफ्लोरिक म्हणजे पाणी ज्याला आवडत नाही, उलट. आणि हायड्रोफिलिक म्हणजे पाणी आवडतं. म्हणजे मग आता जे डिटर्जंट आपण वापरतोय त्याच्या दोन बाजू आहेत. एक आहे जी पाण्याला धरून ठेवणारी आहे आणि दुसरी जी आहे ती ऑइलला धरून ठेवणारी आहे. ओके. लिपिड्स किंवा सो त्याच्यामुळे that activity it works on its surface also, so it is called as a surfactant. Okay, very correct. Aditi, you want to add something because you also wanted to tell. Is she there or she left? Aditi, she said she raised her hand. Okay.
what happened? She was to answer, right? Anyways, now coming to natural detergent. Let us go further. Ata Ritha. Let us go further is Ritha. Ritha is a natural हे म्हणजे आता पूर्वीच्या one moment, what happened? Yeah. दॅट इज त्याच्यामध्ये सोन्याचे दागिने बुडवून ठेवायचे पूर्वीचे लोक. त्याच्यामुळे काय व्हायचं, त्या फेसामुळे सोनं चकाकायचं. म्हणजे सेपरेट पॉलिशिंग. दिस इज इट. दिस इज कॉल्ड एज सोप नट किंवा सोप पॉड. No, this is shikekai. This is soap nut, and this is soap pod. That is shikekai. Are the natural detergent in common use. They contain a chemical named as saponin. The saponins. Soap nut and soap pod do not have any harmful effect on human skin. म्हणजे त्यामुळे त्याच्याने ॲलर्जी होत नाही. तर बऱ्याचशा लोकांना सोप वापरल्याने ॲलर्जी होऊ शकते. पण these are the natural हे काय म्हणतात material, so therefore they do not bring about any harm to the skin. One moment. So now let us go further. This soap nut and soap pod do not have any harmful effect on human skin, and as well as silk and woolen threads and cloth. म्हणजे समजा आपल्याला म्हणजे सुती कपडे ठीक आहे, आपण पावडर मध्ये धुवू शकतो, पण आपल्याला जास्त काळजी घ्यायची असेल कोणत्या कपड्यांची, वुलन क्लोथ्स, तर त्याच्यासाठी आपल्याला शिकेकाई किंवा सिल्क क्लोथ्स, सिल्कच्या छान छान साड्या असतात, सो दे मे गेट स्पॉइल्ड, पण त्याच्यासाठी यू कॅन ऑलवेज यूज रिठ अँड शिकेकाई मिक्सचर. ओके. नाउ कमिंग टू मॅनमेड डिटर्जंट. मग आता जो आपण वापरतो दॅट वॉज नॅचरल, राईट? नाउ रिठ आणि शिकेकाई वॉज नॅचरल. नाउ लेट अस सी व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ सोप अँड how is it made. So soap is a man-made detergent which has been used since ancient times. त्या पूर्वीच्या लोकांना सुद्धा ते कसं बनवतात किंवा सोप जो आहे तो काय पद्धतीने बनवला जातो, they knew it. So it has been used for over a long period of time. It is believed that soap was invented in the West about 2000 years ago. 2000 वर्षापूर्वी तो तिथे आपल्या इथे नाही, ईस्टर्न कंट्रीज ह्याला वेस्ट मध्ये तो हे केला गेला, इट वॉज इन्व्हेंटेड किंवा त्याचा शोध लागला. इन दोज डेज सोप वॉज प्रिपेअर्ड युझिंग ॲनिमल फॅट अँड वूड ॲश. नाउ रिमेंबर दिस. आता सोप जो आहे तो नॉर्मल वी कॅन यूज फॅट, बट हिअर इट इज यूज वॉज ॲनिमल फॅट सुरुवातीला. त्याच्यानंतर वूड ॲश म्हणजे जे लाकूड असतं ते जळाल्यानंतर जी राख राहते ती. टुडे वी कम अक्रॉस ए व्हेरायटी ऑफ सोप्स. वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत ना आपले. ग्लिसरीन वाला, विदाउट ग्लिसरीन, नाईस परफ्यूम, सॅन्डलवूड, ऑल दोज थिंग्स आर different types of soap. Hard soap is used for washing clothes. It is a sodium salt of fatty acid. Now remember this. So the soap which is used is actually a sodium salt of fatty acid. Fatty acids are huge long chain acid. Okay. आणि त्याचं सोडियम सॉल्ट जो आहे. सो सॉफ्ट सोप इज यूज फॉर बेदिंग. हार्ड सोप जे असतात म्हणजे जे कपड्यांसाठी वगैरे वापरतो आपण, फॉर एक्झाम्पल माझ्या लक्षात येणारे सर्फ वगैरे कोणी आपण आंघोळ करत नाही ना. जे डिटर्जंट आपण वापरतो, रिन वगैरे जे वापरतो त्यांनी आपण आंघोळ करत नाही. दोज आर हार्ड. वेअर एज ग्लिसरीन किंवा पूर्वी लक्स असायचं, आता देर आर सो मेनी सोप्स. आय हॅव फॉरगॉटन काय काय नाव आहे. Can anybody tell me soap? Which are the ones? One I remember, Areva Dettol. Yes. So these soaps are soft soaps. We use it for our purpose. Body angholila वगैरे जाताना आपण we use soft soaps. Okay. In hard water of a well or a tube well, soap does not give lather but forms scum. As a result, soap loses its cleansing property. एक लक्षात घ्या की ज्या वेळेला आपण म्हणजे पाणी जे असतं हार्ड वॉटर आणि सॉफ्ट वॉटर, मला वाटतं हे आपलं डिस्कशन झालं होतं का मागे. हार्ड वॉटर इज वॉटर विच इज फ्रॉम वेल वॉटर नॉर्मली. सो इट
it has salts of magnesium and calcium. That water is hard, but it is not good water. Hard water त्याला म्हटलं जातं. Why? Because त्याच्यामुळे काय होतं की साबणाला फेस येत नाही आणि साबणाला फेस न आल्यामुळे आपल्याला कळत नाही साबण राहिलाय का गेलाय. पर्टिक्युलरली हार्ड वॉटर मध्ये शक्यतो अवॉइड करतात, केस धुवायचे नसतात जेव्हा पाणी जेव्हा हार्ड असतं. मग हार्ड म्हणजे कडक नसतं पाणी, पाणी पाण्यासारखंच असतं, पण त्याच्यामध्ये जे सॉल्ट्स असतात त्याला म्हटलं जातं हार्ड वॉटर. आणि सॉफ्ट वॉटर म्हणजे त्याच्यामध्ये सोडियम चे सॉल्ट्स आहेत, अशा पाण्याला सॉफ्ट वॉटर म्हटलं जातं. ओके, सो रिमेंबर की त्या हार्ड वॉटरला साबण कितीही वापरला तरी त्याला हे येत नाही, फेस येत नाही आणि मग तो तसाच्या तसा चिकटलेला असतो केसांमध्ये वगैरे, कळत नाही. आपण वॉश करतो आपल्या परीने पण कम्प्लीट साबण निघालेला नसतो अँड ॲज अ रिझल्ट ऑफ दॅट केस गळण्याचे चान्सेस जास्त. परत there are so many. Yeah, hard water formula is, oh no, that is not hard water, that is deuterium. That what you are saying is a different hard water. They very good for finding out, but hard water जे आहे that contains salts of calcium and magnesium. Normal असं आहे H2O, deuterium नाही आहे. So that is जे तू दाखवला, that is deuterated water. ते जे आहे ते कूलिंग सिस्टम्स, रेडिओ ऍक्टिव्हिटी ज्या वेळेला होतं त्यावेळेला ते वापरलं जातं. हार्ड वॉटर इज नॉर्मल वॉटर, पण त्याचे जे जे बोरवेलचं असतं ना, दॅट इज हार्ड वॉटर. इज इट क्लिअर सो फार? ओके, नाव कमिंग बॅक टू हिअर, एक माझं वाक्य राहिलं होतं घ्यायचं की वेन युअर इट इज सोडियम सॉल्ट, जे हार्ड सोप्स आर यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स आणि इट इज व्हॉट, इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फॅटी ऍसिड, हे लक्षात ठेवायचं. आणि सॉफ्ट सोप्स आर यूज फॉर बेदिंग, म्हणजे आंघोळीसाठी सॉफ्ट सोप. आणि व्हॉट डू यू यूज देअर? यू यूज पोटॅशियम सॉल्ट ऑफ फॅटी ऍसिड. सो सोडियम सॉल्ट ऑफ फॅटी ऍसिड गिव्स यू हार्ड सोप आणि potassium salt of fatty acid gives you a soft soap. It does not cause irritation to skin. म्हणजे जे जॉन्सन सोप्स म्हटले जातात ना, जॉन्सनचे प्रोडक्ट्स विच आर फॉर अ बेबी, लहान बाळासाठी असतात ना ते सगळे, त्यामुळे दे शुड नॉट हॅव large amount of, I mean, it should not burn eyes or skin ला allergic reaction येता कामा नये. इन द हार्ड वॉटर जे बघितलं आपण, वेल वॉटर, ट्यूबवेल वॉटर, दॅट वॉटर इज हार्ड वॉटर. सो अशा वेळेला त्याच्यामध्ये सोप जो आहे तो इट डज नॉट गिव्ह लादर, म्हणजे फेस देत नाही आणि परत इट रिमेन्स गुठळ्या होऊन राहतात. आणि म्हणूनच त्या ह्याला सोपला त्याची क्लिन्झिंग प्रॉपर्टी, म्हणजे जे त्याचं कार्य आहे, काय कार्य आहे, ऑइल वगैरे काढून टाकायचं, खराब मड वगैरे काढून टाकायचं, ते मात्र दिस टाइप ऑफ सोप्स कॅनॉट डू. ओके, सो नाव अनदर पार्ट इज सिंथेटिक डिटर्जंट्स. सो सिंथेटिक डिटर्जंट्स हॅव टेकन प्लेस ऑफ सोप. म्हणजे पूर्वी जे होते ते सिंपल सोप होते, म्हणजे तुमचा रिन होता, ओके, घडी वगैरे अशी जी नावं येतात ती जी आहे ती दे आर बार्स इन द सेन्स दे आर तुकडे असतात असे चौकोनी. ओके, पण आता जे तुम्ही बघितलं तर देर आर सेव्हरल मेथड्स ऑफ, आणि जे करंट सिंथेटिक डिटर्जंट जे आहे त्यांनी त्या सोपची जागा घेतली आहे. म्हणजे तिथे आपण नेहमी पावडर्ड सोप वापरतो ना आपण, रिन बार किंवा तो टाटा घडी डिटर्जंट जे काय म्हणतात त्याचे पण बार्स असायचे, ते घेऊन आपण वी डोंट यूज nowadays. Okay, we use different types of nice perfuming detergents. The long structural units in the synthetic detergents are obtained from raw materials which are mainly fats or kerosene. So you can see that जे डिटर्जंट जो आहे that gets its, म्हणजे त्याच्यामधले जे काही मटेरियल आहे that is obtained from fat, म्हणजे तुमचं what is the fats is proteins, then you have carbohydrates आणि fats ना. So ते जे फॅट्स असतात, ऑइल किंवा फॅटी, हे घी, बटर वगैरे अशा टाईपच्या, किंवा आणि केरोसिन, ह्याच्यापासून त्याचे रॉ मटेरियल्स उत्पन्न होतात. डिटर्जंट्स आर ऑब्टेन बाय सब्जेक्टिंग these raw materials to a variety of chemical processes.
सो मग डिटर्जंट बनवणं सोपं नाही. जसं आपण टूथपेस्टचे इन्ग्रेडियंट बघितले. डज एनीबडी रिमेंबर टूथपेस्टचे इन्ग्रेडियंट काय होते? मला 2 सांगायचे फक्त न बघता. कोणाला आठवतंय? येस. ओके दीपिका, टेल. टूथपेस्टचे इन्ग्रेडियंट्स वाचून नाही दाखवायचं. तुझ्याकडे डेटा आहे. न बघता सांगायचं. कॅल्शियम कार्बोनेट अँड सिलिका. अच्छा, व्हेरी गुड. पण दुसरं काय होतं? फ्लोराईड. ओके, सुवर्णा हॅज रिटन फ्लोराईड. डज एनीबडी वॉन्ट टू टेल? एक मोठं नाव होतं नाही, काय होतं ते आठवतं? ओके, टेल महिका. हायड्रोजन फॉस्फेट. Okay, okay. It is calcium hydrogen phosphate. Very correct, very correct. So these two are main. Others you have read it and you were telling me nice. तुम्ही वेगवेगळे ingredients सांगत होता toothpaste मध्ये. That was nice. Okay. As per the use of detergent, supporting additives such as perfumes, dyes, germicides, alcohol, anti-foaming agents, moisturizing, fine sand वगैरे सगळ्या गोष्टी वापरल्या जातात. बट बेस्ड ऑन व्हॉट इज गोइंग टू बी द यूज ऑफ द डिटर्जंट, तो कशासाठी वापरला जाणार त्याप्रमाणे त्याच्यात परफ्युम्स टाकले जातात, त्याच्यामध्ये रंग टाकला जातो, त्याच्यानंतर त्याच्यात जर्मिसाइड्स म्हणजे इन्सेक्ट बारीक बारीक असतील तर ते मारण्यासाठी, म्हणजे इट हॅज टू बी अँटीसेप्टिक. डेटॉल अँटीसेप्टिक सोप म्हणतात ना, कायम आपण ते इन्सिस्ट करतात की हात धुवा, कारण हातामध्ये म्हणजे आपल्या हात आपण वाटेल तेसे न धुता हे केलं आणि पुन्हा ते जेवायला किंवा तोंडात गेले तर मग पुन्हा इट कॅन कॉज सम हार्मफुल हे. तर सोप इज द वन विच विल मोस्ट ऑफ द पॅथोजेन्स म्हणजे जे की बारीकसे जे बॅक्टेरिया व्हायरसेस, मेजॉरिटी ऑफ देम हे आपल्याला त्रास न देणार, म्हणजे दे गो अवे विथ वॉशिंग हँड्स डिटर्जंट यूज केल्यानंतर. पण आता काही जे हे आहेत, आपण म्हणतो आता जी पॅन्डेमिक आहे कोविड, सो दॅट वॉज लिटल मोर डेंजरस, आणि तो सुद्धा आपण हात धुवून जायचा. यू हॅव टू वॉश हँड्स केअरफुली सो एज टू किल दॅट मायक्रो ऑर्गॅनिझम. ओके, सो नाव हिअर दिस वॉज सिंथेटिक डिटर्जंट. ओके फाईन. आता मला कोण सांगेल का? यू टोल्ड मी द इन्ग्रेडियंट्स इन टूथपेस्ट. आता मला नेक्स्ट होमवर्क लक्षात घ्या. व्हॉट इज द नेक्स्ट होमवर्क कळला असेल ना तुम्हाला? व्हॉट यू टू डू? फाइंड आउट द इन्ग्रेडियंट्स ऑन अ डिटर्जंट पॅक. डिटर्जंट घरी कोणता येतो त्याचं पॅकेट घ्या. सोप असतील त्याचं पॅकेट घ्या. काही मिळेल तर बघा. इवन दाढीचा साबण बघितलं तरी सुद्धा चालेल. ओके, सो यू कॅन जस्ट आणि मेक अ लिस्ट. म्हणजे आय एम जस्ट गिव्हिंग यू समथिंग डिफरंट होमवर्क. मजा असं. सो मेक अ लिस्ट. तीन करा. एक कपडे धुण्याचा, एक आंघोळीसाठी वापरण्याचा, आणि एक अजून कुठचा तुम्हाला मिळाला, किंवा एक वडी मिळते ती. हे सगळ्यावरती काय आहे ते मेन काय आहे, आणि कॉमन जे आहेत ना इन्ग्रेडियंट्स त्याच्यामध्ये, या तिन्हीमध्ये कोणता कॉमन आहे? कॉमन म्हणजे सारखा आढळणारा, तर त्याला अंडरलाईन करा किंवा त्याला हायलाईट करा. कळतं मी काय होमवर्क सांगितलं तुम्हाला? तुमच्या घरात जे सोप्स किंवा डिटर्जंट्स आहेत ते कशासाठी, मग आंघोळीसाठी आपण काय वापरतो, कपड्या धुण्यासाठी काय वापरतो, भांडी घासण्यासाठी काय वापरतो, ह्या तीन असे वेगवेगळ्या हे करा कॉलम, आणि त्यामध्ये त्याच्यात काय काय इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते फाइंड आउट करा त्याच्या कव्हरवरनं. ओके, आणि जे कॉमन जे आहे त्यांच्यामध्ये इन्ग्रेडियंट्स त्यांना हे करा, हायलाइट करा. ओके, आय होप यू विल एन्जॉय दिस होमवर्क, राईट? पुस्तक करण्यापेक्षा मी जरा वेगळा दिला. बरं, आता मला एक कोण सांगेल हार्ड सोप मध्ये काय इन्ग्रेडियंट्स असतात आणि सॉफ्ट सोप मध्ये? सॉफ्ट सोप कशासाठी वापरला जातो आणि हार्ड सोप कशासाठी वापरला जातो? ओके, टेल ओमकार. फाईन, व्हेरी गुड. Yes, ma'am. Hard soap is used for washing clothes. व्हेरी It गुड. is a sodium salt of fatty acids. करेक्ट. आणि सॉफ्ट सोप? Soft soap is used for bathing. It is a potassium salt of fatty acid. It does not cause irritation of the skin.
व्हेरी गुड नाईस. पण आय वॉज एक्सपेक्टिंग की वाचू नये, कारण मला असं लक्षात ठेवून जरा तू हे काय. बरं दीपिका, व्हॉट आन्सर डू यू हॅव? मॅम, हा, जो सॉफ्ट सोप असतो तो स्किनला हार्म पोहोचवत नसतो, म्हणून तो आंघोळ करण्यासाठी किंवा हातपाय धुण्यासाठी वापरला जातो. बरोबर. आणि हार्ड सोप कधी कधी स्किनला हार्म करू शकतो, म्हणून तो भांडी किंवा कपडे धुण्यासाठी वापरला जातो. आणि हार्ड सोप मध्ये सोडियम सॉल्ट असतं आणि फॅटी ऍसिड असतं, आणि सॉफ्ट सोप मध्ये पोटॅशियम सॉल्ट असतं. व्हेरी करेक्ट, स्मार्ट गर्ल. ओके, फाईन. आय थिंक शी हॅज नॉट सीन इट. सो शक्यतो ना मी जेव्हा सांगते तेव्हा प्रश्न तुमच्या मनाने उत्तर दिलं तर चांगलं वाटेल मला. चुकलं तरी हरकत नाही. ओके, आय डोंट वॉन्ट अ व्हेरी करेक्ट आन्सर. म्हणजे इट्स हे आय वॉन्ट यू टू नो हाऊ, म्हणजे मला बघायचं असं की हाऊ मच यू हॅव अंडरस्टूड. ओके, फाईन. नाव नेक्स्ट इज सिम्पल थिंग, हाऊ टू मेक सोप. आता हे जे आहे ते कॉटेज इंडस्ट्रीमध्ये बऱ्याचदा हे केलं की सोप कसा बनवला जातो. ओके, तर आता हे इन्ग्रेडियंट्स आहेत. सो 15 grams ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड, NaOH ज्याला म्हणतात, सोडियम हायड्रॉक्साईड. इट इज काय म्हणतात, अल्कली आम्ल आणि आम्लारी. ओके, अल्कली. 60 ml ऑफ कोकोनट ऑइल म्हणजे तुमचं नारळ तेल. ओके, कोकोनट ऑइल आपण जे वापरतो घरी ते. 15 grams ऑफ सॉल्ट, मीठ. परफ्यूम, वास छान सुरेख हवा असेल तो चंदनाचा हवाय का आणि कशाचा हवाय तर. अ ग्लास रॉड, एक काचेचा रॉड, म्हणजे टू ऍज अ स्टरर, म्हणजे चमचा म्हणून आपण पण केमिस्ट्रीमध्ये वी यूज ग्लास रॉड. बीकर इज दॅट भांड ज्याच्यामध्ये आपण रिॲक्शन करणार आहोत. ट्रायपॉड इज असं हीटिंग करतो त्यावेळेला आपण त्या तिपाई ट्रायपॉड इज तिपाई, त्याच्यावरती आपण ठेवू शकतो. वायर गॉस म्हणजे डायरेक्ट हीट नको म्हणून वायरचं असं जसं गॅसवरती ठेवायला ती तिपाई हवंय त्याच्यावरती बीकर ठेवणार. बर्नर, वॉटर बर्नर म्हणजे गॅस बर्नर, गॅस लावणार. वॉटर आणि मोल्ड म्हणजे आपल्याला शेप काय हवाय, आपल्याला जो साबण तयार करणार आहोत त्याचा आकार कसा हवाय. आकार सुद्धा वेगवेगळे असतात ना सोपचे, कधी चौकोनी असतो, कधी गोल असतो, कधी ओव्हल असतो. सो हे दीज आर डिफरंट शेप. सो तुम्हाला जो जसा हवा तसा तुम्ही शेप घ्या. नाव आता प्रोसिजर काय, सिम्पल प्रोसिजर आहे. टेक 60 ml ऑफ कोकोनट ऑइल इन अ बीकर भांड्यामध्ये, काचेचं भांड किंवा काचपात्र, त्याच्यामध्ये काय करायचं, 60 ml कोकोनट ऑइल घ्यायचं. ओके, तेल नारळाचं. आणि मग खोबरेल तेल, नारळाचं म्हणजे खोबरेल तेल. डिझॉल्व 15 grams ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड. आता बाजूच्या दुसऱ्या एका भांड्यामध्ये सोडियम हायड्रॉक्साईड जे आहे ते पाण्यामध्ये मिक्स करायचं. 15 grams आणि 50 ml पाणी. मिक्स द सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन इन द ऑइल while stirring it with glass rod. मग आता हे जे बनवलंय आपण सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन, ते ह्या कोकोनट ऑइल मध्ये हळूहळू स्टरिंग. ग्लास रॉड कशासाठी घेतलाय, ते मिश्रण हलवत राहायचं आणि त्यात ऍड करायचं. भस्कन टाकायचं नाही, एकदम घ्यायचं, अगदी हळूहळू टाकायचं. मग काय करायचं, हीट द मिक्सचर. आता ते हे करायचं, गॅसवरती ठेवायचं. गॅस म्हणजे तो बर्नर दिलाय आपल्याला त्याच्यामध्ये ठेवायचं, त्या तिपाईवर ठेवून द्यायचं. अँड बॉईल इट फॉर 10 to 12 minutes. चांगलं छानपैकी त्यात ते उकळलं गेलं पाहिजे 10 ते 12 मिनिटं. आणि तेव्हा सतत त्याला हलवत राहायचं. टेक केअर दॅट द मिक्सचर डज नॉट बॉईल ओव्हर व्हाईल हिटिंग. काळजी घ्यायला पाहिजे, नाही तर ते काय फसकन बाहेर येईल. त्यामुळे ते स्टरिंग कायम, आणि हिटिंग सुद्धा खूप जास्त हिटिंग नाही द्यायचं. डिझॉल्व 15 grams ऑफ सॉल्ट इन 200. आता दुसरीकडे काय करायचं, हे आपले हिटिंग चालू असताना 15 ग्रॅम सॉल्ट जे आपण मीठ ठेवलंय त्यात ते 200 ml पाण्यात घ्यायचं, आणि ते मिश्रण आहे ते वरत्या जे आपलं चालू आहे ना स्टरिंग, आपण जे सोप मिक्सचर बनवतो त्याच्यामध्ये आपल्याला ते ऍड करायचंय. ऑफकोर्स थोडं थंड करून ते ऍड करायला लागणार, गॅसवर असताना डायरेक्ट ऍड नाही करायचं. and the soap is formed by the chemical reaction now floats on the water. ओके, म्हणजे कळलं ना काय करायचं. एका ह्याच्यामध्ये आपल्याला
खोबरेल तेल घ्यायचंय आणि त्या खोबरेल तेलामध्ये आपल्याला काय घालायचंय, NaOH सोल्युशन घालायचंय आणि मग हे मिश्रण हळूहळू हळूहळू हीट करत राहायचंय आणि साइड बाय साइड आपल्याला सॉल्ट जे आहे मीठ ते आणि पाण्याचं मिश्रण ते ओतायचंय. मग लक्षात येईल की सोप ऑलरेडी फॉर्म झालाय. इट इज फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन अँड इट इज नाव फ्लोटिंग ऑन वॉटर. पाण्यावरती तो तरंगायला लागलाय. After some time it becomes thick. Now separate the thick soap and add perfume in it. तर थोड्या ह्याच्यानंतर त्याला थंड करत ठेवलं की तो जरा जाडसर होतो. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला काय टाकायचं, परफ्यूम. आणि मग त्याला शेप ऑफ द बार, हे बघा इकडे दाखवलंय चित्रामध्ये. इट इज द सोप विच इज बीन ऍडेड इन टू दिस मोल्ड. हा जो मोल्ड आहे त्याच्यामध्ये त्या सोपला ऍड केलं. ओके. In the above process, fat and alkali combine to form salts of fatty acid. Chemically, soap is a sodium or potassium salt of fatty acid. Okay, so ह्या ज्या वरच्या प्रोसेस मध्ये it will be forming fat and alkali. Alkali कुठचे, खोबरेल तेल is our fat. Okay, आणि alkali जे आहे ते NaOH. हे दोन्हीही मिळून it will fat मध्ये बरेच हे आहे काय acids आहेत. So that will be treated, that will react with alkali to form salts of fatty acids. So chemically soap is sodium or potassium salt of fatty acid. Always remember, ha prashna येऊ शकतो. What is soap? So it is nothing but a sodium or potassium salt of fatty acid. Fine. And last जे आहे that is cement. Okay, so cement is one more item. So but we'll see that later. आपण पुढच्या वेळेला बघूया. ओके, आणि पुढच्या वेळेला आय थिंक हा चॅप्टर संपेल आणि मग वी कॅन गो फॉर द क्वेश्चन अँड आन्सर्स डाऊन बिलो इट. ओके, आय थिंक एवढंच आहे. आणि देन सो दिस चॅप्टर विल ऑल्सो गेट ओव्हर. फाईन. सो दॅट्स हाऊ विल बी कम्प्लिटिंग 2 chapters. ओके, फाईन. So have you understood the process how to make soap? Can anybody tell me how will you make soap? तुमच्या भाषेत सांगा मला, पुस्तकातलं वाचून नको. तुम्हाला काय कळलंय हे हवंय मला. Does anybody want? Yes. Okay. Deepika, do you want to? What happened to Aditi? Did she left the class? Did she leave the class? Okay. Fine. Oh. Fine. Deepika, you tell me, what do you? Hello, ma'am. हाँ. काय कोकोनट ऑइल घ्यायचंय बरोबर. आणि त्याच्यामध्ये सोडियम हायड्रॉक्साईड टाकायचं आणि ते वॉटर सोबत मिक्स करून घ्यायचंय आणि नंतर मग थोडं करूनच हायड्रॉक्साईडचं सोल्युशन आहे ना ते पाण्यामध्ये मिक्स करायचंय. सॉरी, कोकोनट ऑइल मध्ये. कोकोनट ऑइल मध्ये मिक्स करायचंय आणि नंतर ते हीट करायचं ते सगळं मिक्सचर आणि नंतर मग 10-12 मिनिटं ते हे बॉईल करून झाल्यानंतर ते थंड होऊ द्यायचंय आणि नंतर त्याच्यामध्ये सॉल्ट टाकायचं आणि वॉटर टाकायचंय आणि नंतर मग ते सोल्युशन एकदम स्थिर झालं की त्याच्यामध्ये केमिकल रिएक्शन झाला की मग ते त्याचे वॉटर ते फ्लोट होईल आणि नंतर ते थिक बनून जाईल आणि नंतर मग तो जो साबण आहे त्याच्यामध्ये परफ्यूम ऍड करायचा आहे आणि नंतर मग ते शेप द्यायचा आहे त्या सोप बारला आणि नंतर ते मोल्ड मधून काढून घ्यायचंय. आपला साबण तयार असेल. व्हेरी नाईस, ब्युटिफुल. पण हे तू वाचून सांगितलं का स्वतःच्या मनाने सांगितलं? छान. आय एम व्हेरी इम्प्रेस्ड. गुड, व्हेरी गुड. प्रथमेश ऑल्सो वॉन्ट्स टू टेल समथिंग. छान सांगितलं. ओके, येस, ओन मनाने सांगितलं. वाव, व्हेरी गुड. प्रोसिजर कळली तुला, सोप कसा बनवायचा. शाळेमध्ये गेल्यानंतर यू कॅन आस्क युअर टीचर टू शो यू, किंवा तुम्ही सगळेजण बनवून एक सोप बनवू शकता. ओके, शाळेच्या प्रयोगशाळेत जाऊन हे करायला रिक्वेस्ट करा शाळेला. बघा करत असतील तर छान. ओके, प्रथमेश, व्हॉट डू यू वॉन्ट टू टेल? हॅलो मॅम. हा, एका बेकर मध्ये कोकोनट ऑइल घ्यायचं, ते पण 60 ml. ते सोडियम हायड्रॉक्साइड आणि
वॉटरच्या मिक्सर मध्ये आणि दुसरीकडे पाणी आणि सोडियम हायड्रॉक्साईडचं मिक्सर घ्यायचंय. त्या दोघांना तेलासोबत हळूहळू मिक्स करायचंय ग्लास रॉडनी आणि ते 10 ते 12 मिनिटं उकळवायचे. आणि दुसरीकडे 15 ग्रॅम सॉल्ट आणि 200 ml वॉटर घ्यायचं. मिक्स करून ते पहिल्या मिक्सर मध्ये टाकायचंय आणि मग ते एका मोल्ड मध्ये टाकायचं आणि ते जरा वेळ ठेवायचं आणि मग आपला साबण तयार झाला. पण परफ्यूम नाही घातला आपण आणि तिकडे सॉल्ट घालायचं सांगितलंस ना तू. फक्त परफ्यूम नाही आणि ते मोल्ड मध्ये टाकायचं. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, नाईस. So let us stop here today so that next time we'll continue with cement. म्हणजे आता टूथपेस्ट बघितली आणि आपण काय बघितलं, सोप डिटर्जंट्स बघितलं. ओके, and next time we'll continue with cement and then we'll do the exercise below given. Okay, so that chapter will be over. Fine. So good night all of you. Take care and be careful while going to schools. Corona म्हणजे mask वापरा, social distancing पाळा. Okay, take care. Bye bye. Bye, ma'am. Nice session. Bye. Bye ma'am, thank you. Bye. Thank you. Good night. Good night. Good night.